गुड आफ्टरनून ऑल. हॅलो, आवाज येतोय माझा? Yes, ma'am. Okay. So there is one instruction for you. Please write your parents' mobile number. Write your father mobile number or your mother mobile number in chat box with your name. म्हणजे तुमचा रोल नंबर आणि तुमच्या वडिलांचा किंवा तुमच्या आईचा फोन नंबर तिथे मला चॅट बॉक्स मध्ये पाहिजे. जेवढे स्टुडंट आहेत तेवढे सगळ्यांचे. Why I am taking this number? Because we are sending test messages, means your progress report about test and all. Good afternoon once again. Good afternoon. So in last lecture we have seen some examples of Leibniz theorem. So in that last lecture we have solved one example only. Sine of which example we have solved? कोणतं example solve केलंय? Sine of log of x square plus 2x plus 1. Yes. कोणतं example solve केलंय आपण? Sine of log of x square plus Y is 2x equal plus 1. to, yes, y is equal to sine of 2 into log of x plus 1, or it has given like this, sine of log of x plus 1 bracket square or log of x square plus 2x plus 1. हे एक्झाम्पल सॉल्व केलं आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करूयात आपण आता. If y is equal to sine of m sine inverse of x. Second example, we are going to start that. If y is equal to sine of m sine inverse of x, then prove that 1 minus x square, then prove that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 into xy n plus 1 plus m square minus n square yn is equal to 0. Okay. So in earlier example we have taken that sine of 2 log of x plus 1. Yes. Instead of that 2 log of x plus 1 we have here m sine inverse of x. आता हे सॉल्व करूयात आपण इथं. So we are going to solve this. The given function y, which is equal to sine of m sine inverse of x. Okay, differentiate it with respect to x. Okay, so here differentiating this function, what we are getting here, y1 is equal to y side derivative with respect to x, that's it, dy by dx. Okay, so y1 is equal to डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x. पहिल्यांदा आपण साइन थीटा कन्सिडर करतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन थीटा
Yes, cos theta. So cos of m sin inverse of x into m constant derivative of sin inverse of x 1 upon 1 plus 1 x square. 1 upon square root of X 1 minus x square. 1 minus x. 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे. आता हा जो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर तो राईट हँड साईडला आहे, तो आपण लेफ्ट हँड साईडला घेऊन जाऊयात. सो इट बिकम स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू y1 इज इक्वल टू m constant. I am taking first term m into cos of m sin inverse of x. Okay. Again we are differentiating this term because we need here y n plus 2. So once again differentiate it. Again differentiate it. What we are getting here? Square root of 1 minus x square we are keeping as it is. First we are keeping as it is. 1 minus x square तसाच ठेवला आपण. ठीक आहे. Derivative of y1 with respect to x, it gives y2. Okay. Plus now taking derivative of square root of 1 minus x square. What is the derivative? 1 upon 2 root of 1 minus x square. 1 upon 2 into square root of 1 minus x square 1 minus into derivative of minus x square. It is minus minus 2x. into y1 as it is, which is equal to, again here m is the constant term, derivative of cos of m sin inverse of x, derivative of cos of Minus m sin sin of- inverse of x, it is minus minus sin of m m sin inverse of x into derivative of m sin inverse of x into derivative of m sin inverse of x. So derivative of sin inverse of x काय असेल? 1 upon square root of 1 minus x 1 minus square x square. into m. m काय झाला? m into m, it is m square. m square. आणि इथं काय असणार आहे? डिवायडेड बाय, ह्याला डिवायडेड बाय upon करते root इथं डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 minus 1 minus x. x square. ठीक आहे. Then after that we are solving here. आता परत तो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 minus x square लेफ्ट हँड साईडला घेतला म्हणजे मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाणार. आता 1 minus रूट 1 minus x square आणि रूट 1 minus x square काय मिळेल? 1 minus x square. येस 1 minus x square into y2. त्याच्यानंतर हा 2 कॅन्सल झाला आणि ह्या मल्टिप्लाय मध्ये 1 minus x square जो आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 minus x square 1 minus x square कॅन्सल होऊन जाईल आणि या ठिकाणी काय मिळेल? टर्म कोणती मिळेल आपल्याला? मायनस x into x into y1 y1 which is equal to minus m square into, as we know that sin of m sin inverse of x. मग आता sin of हा मायनस बाहेर घेतला m square लिहिला, sin of m sin inverse of x ह्याला काय लिहिता येईल? y, जे ऑलरेडी आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन कोणतं मिळतं? therefore we are getting that equation 1 minus x square y2 minus xy1 plus m square y is equal to 0. ठीक है. Use this equation for Leibniz theorem. We are using this equation for Leibniz theorem. So taking that equation for Leibniz theorem, apply Leibniz theorem. Applying Leibniz theorem. टर्म बाय टर्म. ओके. आता पहिल्यांदा 1 minus x square y2 याच्यासाठी आपण
लिबनिझ थेरम अप्लाय करणार आहे. सो हिअर वी आर गेटिंग दॅट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. याच्यामध्ये यू कोणता आणि व्ही कोणता आहे? y2 V equal to equal to 1 minus x square. हा, व्ही म्हणजे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि y2 म्हणजे यू. सो बाय युजिंग दॅट हिअर v as it is 1 minus x square, derivative of y2, nth derivative of y2, that is by N plus 2. n plus 2. Next term plus n into y n plus 2 चा previous y n plus 1 आणि 1 minus x square चा next derivative काय मिळेल तिथं? Minus 2x. येस, मायनस 2x. इथे ब्रॅकेट मध्ये घेते मायनस 2x आणि याचा प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल? Y y n plus 1. n प्लस 1. नेक्स्ट टर्म प्लस N into n minus 1 upon n 2 factor. into n minus 1 into n minus 2 divided by 2 factorial. divided by 2 2 factorial. factorial. येते इथं 2 factorial Factorial. 2 factorial into derivative of minus 2x. Minus 2. Minus 2. फक्त मायनस 2. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इथं काय असणार आहे? मायनस 2 इंटू प्रिव्हियस ऑफ दिस वाय एन प्लस 1. Yn. Yn. इथं वाय एन घेते. नेक्स्ट त्याच्यानंतर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळणार नाही. मॅम हा बोला. मॅम n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल एवढंच येते ना. n मायनस 2 कसं येतं? जस्ट अ मिनिट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस 2x that is minus 2 Yn. and derivative of previous derivative of y n plus 1 that is y n. आता याच्यानंतर आपण पुढे घेणार नाही कारण मायनस 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळतोय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म कन्सिडर करतोय मायनस एक्स बाय 1. मायनस घेतलं इथं x as it is, derivative of y1 that is y n plus 1. नेक्स्ट मायनस असल्यामुळे इथे मायनस मी कंटिन्यू घेते. मायनस n इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1 and previous derivative of y n plus 1 that is y n plus याच्या पुढे डेरिव्हेटिव्ह घेणार नाही आपण कारण इथं 1 आहे. 1 च्या पुढचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळेल आपल्याला. प्लस m स्क्वेअर इंटू y n इज इक्वल टू Yn. 0. ओके, मग आता याला सिम्प्लिफाय करूयात आपण. सो हिअर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर y n प्लस 2 minus 2n x y n plus 1 minus कारण इथं मायनस 2 आहे. 2 2 कॅन्सल झाला. n इंटू n मायनस 1 y n मायनस x y n प्लस 1 मायनस n y n प्लस m स्क्वेअर y n इज इक्वल टू 0. मग आता याच्यामधले सेम टर्म्स इक्वेट करूयात आपण. जे टर्म्स कॅन्सल होतात ते टर्म्स कॅन्सल करूयात. सो हिअर पहिली टर्म एकच आहे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर बाय n प्लस 2 मायनस आता इथं बघा ही टर्म आहे 2nx बाय n प्लस 1 आणि इथं x बाय n प्लस 1 आहे. ठीक आहे, मग आता जर मायनस कॉमन घेतला आणि ब्रॅकेट मध्ये आता मायनस एक्स वाय एन प्लस 1 कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n plus 1 into xy
n प्लस 1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म असणार आहे आपली ही टर्म कन्सिडर केली तुम्ही तर या ठिकाणी मायनस n स्क्वेअर बाय n मायनस इंटू मायनस प्लस n बाय n. पुढची टर्म आहे मायनस n बाय n प्लस m स्क्वेअर बाय n इज इक्वल टू 0. मग याच्यामध्ये परत आपण सिम्प्लिफिकेशन करू शकतोय. मायनस n बाय n आणि प्लस n बाय n कॅन्सल होणार आणि मायनस n स्क्वेअर आणि m स्क्वेअर याच्यातनं बाय n कॉमन काढूयात आपण. सो हिअर we are getting the final answer, that is final solution 1 minus x square by n plus 2 minus 2n plus 1 x by n plus 1 परत इथं प्लस m square minus n square by n equal to 0. This is the proof. समजलं? एक्झाम्पल समजलं का? येस मॅम. समजलं का? हो मॅम. Yes, ma'am. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. याच पद्धतीचं आहे. याच्यामध्ये आता साईनच्या ऐवजी मी कॉस देते. येते का? सॉल्व्ह करता येते का बघा आता इथं. जस्ट वी आर टेकिंग दॅट नेक्स्ट एक्झाम्पल. If y is equal to cos of m sin inverse of x, then prove that then prove that 1 minus x square, ऑलमोस्ट सगळ्यांचे रिझल्ट सेमच येतात, 1 minus x square by n plus 2 minus 2n plus 1 x by n plus 1 plus m square minus n square by n equal to 0. करा, सॉल्व करा. चला आता we are going to solve this. First write down that given function, that is y is equal to cos of m sin inverse of x. Differentiate this, differentiating it with respect to x. With respect to x, derivative काय येईल आता? y1 is equal to काय असेल? Derivative of cos minus sin x. Yes, minus sin inverse of minus sin of m sin inverse of x. Okay, so here minus sin of m sin inverse of x into m divided by derivative of sin inverse of x, that is 1 minus x square. Once again this term we are shifting on left hand side. So on left hand side we are getting the terms square root of, इथे काय मिळेल आपल्याला? minus x square. Square root of
1 minus x square into y1 is equal to Minus m minus sin m inverse. into sine of m sin inverse of x. ओके, आता आपल्याला yn प्लस 2 हवं आहे. आता yn प्लस 2 हवं आहे म्हणजे काय करतो आपण, परत इथे डिफरन्शिएट करतोय. ठीक आहे, सो डिफरन्शिएटिंग दिस टर्म once again with respect to x. okay, so here आता पहिल्यांदा 1 minus x square as it is आपण पुट करूयात. square root of 1 minus x square into y2 plus derivative of square root of 1 minus x square, it gives minus 2x divided by 2 into square root of 1 minus x square into y1. okay, which is equal to minus m तसाच ठेवला, परत derivative of sine of theta. So here it is Cos of cos of M m sin sin inverse inverse x. of x into derivative of m sin inverse of x, that is M upon m upon square root of 1 minus x square. just a minute. So it will be m square आणि इथं असणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 1 minus x मायनस square. एक्स स्क्वेअर. मग आता पुढे परत ही जी टर्म आहे आपली 1 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, ती परत आपण लेफ्ट हँड साईडला घेऊन जातोय. therefore square root of 1 minus x square into square root of 1 minus x square, it gives काय येईल तिथं आता 1 minus x square. 1 minus x square by 2. 2 कॅन्सल झाला, मायनस पर त्याच्यामध्ये मल्टिप्लाय करतोय आपण रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, तो न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधला तो जो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे तो कॅन्सल होईल. राहती कोणती टर्म फक्त मायनस एक्स वाय वन, आणि तो मायनस परत एकदा घेऊया तिकडे आपण परत मायनस एम स्क्वेअर इंटू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल टू वाय. हिअर इट इज गिवन, या ठिकाणी दिलंय. ओके, सो इट इज वाय. परत हा मायनस आहे तो इकडे घेतला, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर y2 मायनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वेअर y इक्वल टू 0. ठीक आहे, तर त्याच्यानंतर वी आर अप्लाइंग लिबनिझ थेरम फॉर दिस इक्वेशन. सो अप्लाय Leibniz theorem. टर्म बाय टर्म. ओके, मग आता या ठिकाणी पहिल्यांदा 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू y2 साठी अप्लाय करतोय. मग आता v तसाच ठेवला आपण 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u that is yn plus 2. Next n plus 2. Next plus n into Plus derivative of 1 minus x square, derivative of 1 minus x square, that is minus minus 2x, and previous derivative of yn plus 2, that is yn plus 1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial, derivative of minus 2x, it's simply minus 2 into previous Minus of yn plus 1, that is yn. yn. त्याच्यानंतर ही प्रोसेस इथे स्टॉप केली 1 मायनस एक्स स्क्वेअर y2 साठी. आता पुढे काय घेतोय, मायनस एक्स y1 साठी आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करतोय. सो मायनस एक्स वाय एन प्लस 1 बरोबर आहे.
नंतर मायनस अगोदर घेते n इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1, प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ yn प्लस 1 दॅट इज yn. नेक्स्ट या ठिकाणी ही प्रोसेस आपण स्टॉप करतोय कारण 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळणार आहे, प्लस m स्क्वेअर इंटू yn इक्वल टू 0. ओके. त्याच्यानंतर आपण जे काही टर्म्स आहेत जे कॅन्सल होतात ते कॅन्सल करायचे. ज्या टर्म्स मधनं आपण दोन टर्म्स मधनं कॉमन फॅक्टर घेऊ शकतो ते कॉमन टर्म्स घेऊन आपण ते इक्वेशन सिम्प्लिफाय करूयात. ओके. सो पहिली टर्म त्याच्यातनं काही कॉमन घेऊ शकत नाही आपण. सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर बाय n प्लस 2. ओके. मायनस 2nx बाय n प्लस 1. त्याच्यानंतर हे 2 2 कॅन्सल झाला, हा मायनस घेतला इथं, मायनस n इंटू n मायनस 1 बाय n. नेक्स्ट टर्म आहे आपली मायनस, ती पण तशीच ठेवतोय आपण इथं तोपर्यंत, मायनस एक्स बाय n प्लस 1 मायनस n बाय n प्लस m स्क्वेअर बाय n इक्वल टू 0. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता दोन टर्म्स आपण सिमिलर टर्म्स एकत्र करू, इक्वेटिंग द टू टर्म्स. सो इक्वेटिंग एक्स बाय n प्लस 1 अँड मायनस 2n एक्स बाय n प्लस 1. ह्याच्यातलं कॉमन काय करता येतं, मायनस एक्स बाय n प्लस 1. त्याच्यानंतर ही टर्म घेतली आपण मायनस n इंटू n मायनस 1 बाय n. मग ह्याला ह्याच्यामध्ये जर मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर कोणती टर्म मिळते ते बघूया तिथं. सो हिअर 1 minus x square by n plus 2 minus, if we are taking common remaining terms in, we are writing in bracket 2n plus 1. Here it is x by n plus 1. त्याच्यानंतर मायनस n स्क्वेअर बाय n आहे, इथे m स्क्वेअर बाय n आहे. त्याच्यानंतर मायनस इंटू मायनस इट बिकम्स प्लस, प्लस n बाय n, मायनस n बाय n कॅन्सल झाला आणि राहते कोणती टर्म आता इथे शेवटी, प्लस m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर बाय n इक्वल टू 0. दिस इज द फायनल आन्सर. हे समजलं? प्रत्येकाने समजलं हे? ओके. आता या ठिकाणी क्लिअर करते. आता याच्यानंतर आपण काही थोडीशी एमसीक्यू डिस्कस करूयात आपल्या ISC साठी. ओके. ISC चे एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याला सॉल्व्ह करायचे, त्याची एमसीक्यू डिस्कस करूयात. Just I am going to share one next. त्यापेक्षा ना आपण डिस्कस करूयात असंच. हाँ सांगा आता, log of if y is equal to log of x, then what is the value of yn? हाँ सांगा, if y is equal to log x, then what is the value of yn? Yes please. 1 upon x. 1 upon x raised to 1 upon x फक्त. nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतोय आपण. nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतोय.
फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह नाहीये, रिझल्ट यूज करतोय आपण. डोंट फॉरगेट दॅट. इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b, what is its nth order derivative result? yn is equal to -1 minus 1 raised to n minus 1 raised to n n into 1 minus 1. -1 raised to n minus. फॉर्म्युले लिहून दिलेत तुम्हाला. असं नका करू ना. -1 raised to n minus 1 into n minus 1 n minus factorial 1 into n minus 1 factorial factorial into a into raised to a n raised to n to n divided by upon ax plus b raised to n. x plus b x raised plus to n. x b raised to b bracket b raised to raised to n. n. मग आता या ठिकाणी फक्त x आहे. या ठिकाणी फक्त x आहे, log x आहे. आता x म्हणजे a ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि b ची व्हॅल्यू 0 आहे. मग आता बाय युजिंग दिस रिझल्ट ओनली, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ yn? -1 raised to n minus 1. If y is equal to log x, then its nth order derivative by n is equal to -1 raised to n minus 1 n into n minus 1 n, sorry, factorial it is n minus 1 factorial upon x raised to n. n minus 1 upon factorial divided by x raised to n. x raised to n. ठीक आहे. मी इम्पॉर्टंट MCQ डिस्कस करते. याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल. If rank of matrix A is 2, then the value of determinant of A is equal to 3/3 मॅट्रिक्स आहे, रँक आहे 2. मग त्याची डिटरमिनंटची व्हॅल्यू काय येते? not 0 Non-zero. Options are given 1, 2, 0, -1. minus 0. आता या ठिकाणी बघा एक्झाम्पल काय. मॅट्रिक्स दिलाय A 3/3 चा आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा मॅट्रिक्स असा घेतला, 3/3 चा मॅट्रिक्स आहे. याची रँक दिली तुम्हाला 2. मग याचा डिटर्मिनंट काय असणार आहे? येस, जस्ट थिंक अबाउट दॅट. बुक्स किती जणांनी घेतलेले आहे आपल्याकडे? हाऊ मेनी ऑफ? हा सांगा काय असेल आन्सर. 0. नक्की? 0. एखादा एक्झाम्पल घेऊन बघा पाहिजे तर तुम्ही. जर 3/3 चा मॅट्रिक्स दिलाय, त्याची रँक 2 आहे. आता एक मी एक्झाम्पल सांगते इथं बघा. जस्ट आय एम गिव्हिंग दॅट A, मॅट्रिक्स A 2, 4, 1, 3, 6, 2 आणि 4, 8, 3 हा मॅट्रिक्स आहे. आणि ह्या जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर याची रँक 2 मिळते. याचं डिटरमिनंट काय असेल सांगा. आता सॉल्व्ह करून बघा डिटरमिनंट काय. सॉल्व्ह करा. Zero. नक्की ना? 0 नाही. So determinant of A is equal to 0. 3/3 चा मॅट्रिक्स आहे. A matrix with order 3/3 has rank 2, then its determinant of matrix is equal to 0. Okay? मॅम आता आपल्याला एक्झाम्पल घेतलं म्हणून समजलं, मग विदाउट एक्झाम्पल म्हणजे न घेता कसं नाही, समजेल? ही प्रॉपर्टीज आहे आपली. सॉल्व्ह करायचं ना. मग 3/3 चा एखादा मॅट्रिक्स घ्यायचा, मॅट्रिक्स यात डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी येते. कोणती? नेक्स्ट वन. द सिस्टीम. ऑलरेडी आपण हे एक्झाम्पल सगळे जे टेस्ट घेतलेत आपण, प्रॅक्टिस टेस्ट आणि MCQ टेस्ट घेतली होती आपण.
फर्स्ट चॅप्टर टेस्ट, त्याच्यामध्ये सगळे डिस्कस झालेले आहेत. तेच एक्झाम्पल्स आहेत, थोडेसे व्हॅल्यूज वेगळे असतील. तेच एक्झाम्पल्स आपल्याला IAS साठी असणार आहेत. The system 3x plus 4y minus 2z is equal to 4. Just note down that. The system 3x plus 4y minus 2z is equal to 4. 6x plus 8y minus 4z is equal to 10. काय सांगितलं तुम्हाला इक्वेशन मी? 3x plus 4y ना, minus 2z 3x plus 4y minus 2z is equal to 4. 4. सेकंड इक्वेशन काय आपलं? 6x plus 8y minus 4z. 6x plus 8y minus 4z is equal to 10. मग आता हे दोन इक्वेशन्स आहेत. आता ह्या इक्वेशन साठी क्वेश्चन काय बघा. will have unique solution, no solution, infinite solution with two independent parameters. काय सांगा आता. ही जी सिस्टीम ऑफ इक्वेशन दिलेली आहे, हे दोन इक्वेशन दिले आहेत. 3x plus 4y minus 2z is equal to 4. 6x plus 8y minus 4z is equal to 10. आता ही जी सिस्टीम, ही इक्वेशन, हे दोन इक्वेशन्स आहेत. आपण असं Infinite घेतात 3 4 minus 2. ब्लाइंडली काही आन्सर सांगू नका. 6 8 minus 4. ax is equal to b आहे ना. हा इथे काय तुमचे x y z is equal to 4 आणि 10. इन्फिनाइट येते. इन्फिनिट येतं का? चेक करा व्यवस्थित. उगीच ब्लाइंडली Inconsistent. आन्सर देऊ No नका. solution. नो सोल्युशन येते. Yes, No it solution. is no solution. Inconsistent. कारण Rank is या less ठिकाणी than तुम्हाला याची रँक ऑफ ए 1 मिळेल. रँक ऑफ ए इज augmented इक्वल टू 1 मिळेल. पण इथं 10 आहे आणि इथं 4 आहे. इथं करू शकता तुम्ही R2 minus 2 R1 घेतला तर इकडे तुम्हाला रँक 1 मिळेल. पण या ठिकाणी तुमचे काही चेंजेस होणार नाहीत. हा इथला 10 -8 येणार आणि इथे 2 राहणार. ओके, सो रँक ऑफ अगुमेंटेड मॅट्रिक्स AB is equal to 2 and rank of A is not equal to rank of augmented matrix AB. Then it has no solution. no solution. ठीक आहे. MCQ अटेम्प्ट करताना सुद्धा ब्लाइंडली अटेम्प्ट नाही करायचे. तर सॉल्व्ह करायचं, कारण आपल्याला 2 तास आहेत. 30 मार्कासाठी 2 तास वेळ दिलेली आहे. ते व्यवस्थित सॉल्व्ह करा आणि मग अटेम्प्ट करा. So we are getting no solution. Next example. If 0 is one of the eigenvalue of the matrix A, then matrix A is whether it is singular, non-singular, symmetric and non-symmetric. Zero हा eigenvalue आहे एक. आपल्याला माहिती आहे द प्रोडक्ट ऑफ आयगन व्हॅल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए. ही प्रॉपर्टी आपण यूज करतोय. द प्रोडक्ट ऑफ आयगन व्हॅल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए. सो बाय युजिंग दॅट व्हॉट टू से. एक आयगन व्हॅल्यू तुमचा 0 आहे, दुसरा सपोज ए असेल, तिसरा सपोज बी असेल. या तिन्हीचा जर प्रोडक्ट घेतला तर तुम्हाला काय मिळतं? 0 मिळतं. द प्रोडक्ट ऑफ आयगन व्हॅल्यूज इज इक्वल टू 0. देन इट्स डिटर्मिनंट विल बी 0. आणि डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 असेल तर तो सिंग्युलर असतो की नॉन सिंग्युलर असतो? Singular. इट इज सिंग्युलर मॅट्रिक्स. अंडरस्टूड? प्रॉपर्टी कोणती आहे? एक आयगन व्हॅल्यू तुमचा 0 आहे. The one eigenvalue is 0. So, as per the property of eigenvalues, eigenvector, product of eigenvalues is equal to determinant of A, and here
1 is 0, so the product will be 0 and its determinant also 0. Okay, determinant 0 आहे म्हणजे तो कोणता मॅट्रिक्स झाला? सिंग्युलर मॅट्रिक्स Singular झाला. matrix. Okay, so answer will be singular. Next example, if y is equal to cos square x, if y is equal to cos square x, then what will be the nth order derivative of this cos square x? Yes, please. 2 raised to n half. minus 1 1/2 2 raised to n cos x plus 2x n plus pi by 2. pi by 2. Raised to n minus 1 n minus 1 To cos of into cos of 2x plus n pi by 2. 2x plus n pi. n pi by 2. सॉल्व करून बघा बरं, असं ब्लाइंडली सांगू नका. तर मी तुमचं हे आपल्याला त्यासाठी झालेलं आहे, 1/2 केलं. आपण घेतलेलं आहे एक्झाम्पल, त्यामुळं बरं, हां. आपल्याला इझिली आपण तुम्ही सॉल्व करताय. 2 raised to n minus 1 cos of 2x plus n pi by 2 is the correct answer. Okay. Next, if the determinant of a square matrix A of order m is equal to 0, just listen carefully. If the determinant of a square matrix of A of order m is equal to 0, then the rank of A is Equal to m. equal to m. Yeah. Yes, that is the correct answer. Equal to m. Next, the system of equations ax is equal to b is inconsistent. The system of equations ax is equal to b is inconsistent if rank of A is not equal. आवाज येत नाहीये माझा? मॅम तुम्हाला जो क्वेश्चन होता ना मॉल ए विथ इक्वल टू 0 डिटरमिनंट इक्वल टू 0 काय म्हणते? हॅलो मॅम बोला बोला. हा तर तो The eigenvalues of the matrix, या ठिकाणी मॅट्रिक्स लिहिते मी तुम्हाला 1 1 3, just clearing here. The eigenvalues of matrix 1 3 minus 1 0 2 4 0 2 4 0 0 5. हा, eigenvalues काय असतील सांगायचे? 1 2 5 1 to 5. Yes, eigenvalues are 1 1 2 5. 5. Okay, त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल, the nth derivative of 1 upon x plus 2 bracket square. The nth derivative of 1 upon x plus 2 bracket square. हा कंपेअर करायचा ह्याला 1 upon x plus b bracket raised to m. हा तुमचा y झाला. nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? yn is equal to -1 raised to n minus 1 minus 1 raised to n into into 2 a आहे raised to n म्हणजे air raised to n. n plus 1 factorial. n 1 raised plus to 1 factorial. n minus or n plus? n plus n plus 1 factorial into 1 raised to n divided by on x plus x 2 plus 2 x plus raised 2 bracket plus raised to raised to n plus n 2 plus n n n plus plus 2 plus n. n plus 2. 2 Okay, this is the nth order derivative. Next example, if the rank of A is R, if a rank of A is R, number of variables n, then the number of linearly independent solutions of the system Ax is equal to 0 is. काय असतील? रँक R आहे, व्हेरिएबल्स n आहेत, मग इंडिपेंडेंट सोल्युशन्स कसे काढतोय आपण? n r n minus r n plus r. Which option is the correct option? r r is
n plus इंडिपेंडेंट n सोल्युशन काढतोय. इंडिपेंडेंट सोल्युशन काढतोय म्हणजे लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन काढतोय आपण, म्हणजे इन्फायनाइट सोल्युशन काढतोय. इन्फायनाइट सोल्युशन कसे असणार आहेत आपले? n मायनस आर असणार आहेत. बरोबर आहे. n मायनस आर इंडिपेंडेंट सोल्युशन मिळतात आपल्याला. नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू 4x. नेक्स्ट एक्झाम्पल. If y is equal to e raised to 4x, then what is the value of yn? 4 raised to x into 4 e raised raised to to n into e raised to 4x. SL yn is equal to 4 raised to x into e raised to 4x. into a raised n to n madam. n 4 raised to n. n. हाँ, n e raised to 4x. n e into raised e to raised to 4x. 4x. e raised to 4x. Suppose हा n is equal to 8 असेल, n ची व्हॅल्यू 8 पुट केली तर काय मिळेल आपल्याला? 4 raised to 8 4 into raised to e raised to 4x, x. which is equal to 2 raised to 8 into e raised to 4x. So answer will be 2 raised to 16 into e raised to Raised to 4x. 4x. Law of indices use करतोय आपण. a raised to m raised to n, a raised to m into n. So it is 2 raised to 16 into e raised to 4x. Okay, this is the answer. Next example. Nth derivative of 1 upon x. Nth derivative of 1 upon x. If y is equal to 1 by x, nth derivative काय असेल? yn. Be fast. 1 upon x plus b याच्याशी कंपेअर करा. minus 1 raised to n Minus 1 raised to n into Minus 1 raised to n n into n factorial upon 1 raised to n. n factorial upon n factorial n factorial divided by x raised to n plus 1 Raised to n x raised to n plus 1. n plus n 1. plus 1. ठीक है. Next, if y is equal to x raised to n minus 1 divided by x minus 1, then yn is equal to. आता या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही जर n ची व्हॅल्यू 2 पुट केलात, इथं बघा y2 इज इक्वल टू कसं असणार आहे? n ची व्हॅल्यू जर पुट केलात, 2 नाही y कन्सिडर करूया इथं. हा, इथं y इज इक्वल टू सपोज आपल्याला असं आहे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 1 डिवायडेड बाय एक्स मायनस 1 आहे. याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल बघा आता इथं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 1 आहे. मग एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ला आपण एक्स स्क्वेअर मायनस x plus 1 1 स्क्वेअर x घेतला. minus 1. तर काय करतोय आपण? बाय युजिंग दॅट आयडेंटिटी एक्स प्लस 1 आणि X इथं plus 1 एक्स मायनस 1 असणार आहे डिवायडेड बाय एक्स मायनस 1. आता एक्स मायनस 1 कॅन्सल झाला तर इथे काय असेल? एक्स प्लस 1 असेल. हा तुमचा y झाला फक्त. आता पहिला डेरिव्हेटिव्ह y1 1 असेल एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, कारण 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 राहणार. मग y2 काय मिळेल? 0. मग आता y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n मायनस 1 आहे डिवायडेड बाय एक्स मायनस 1. तर n ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल सांगा मग आता. कोणती पण व्हॅल्यू घ्या, n ची व्हॅल्यू कोणती पण घ्या तुम्ही. तर डेरिव्हेटिव्ह घेताना ज्यावेळेस आपण स्टेप बाय स्टेप डेरिव्हेटिव्ह घेतोय तर लास्टला आपल्याला या ठिकाणी झिरोच मिळणार आहे. nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला झिरोच मिळणार आहे. तुम्ही इथे n ची व्हॅल्यू कोणती पण घ्या. x raised to n minus 1, you can put any value for this n. So you will get that nth order derivative of this function is equal to 0 only. लक्षात येतं ना? x cube minus 1 घ्या. आता सपोज तुम्ही इथे घेतलात x cube minus 1, इथं काय x minus 1 आहे. x cube minus 1 ला कसं लिहिणार तुम्ही? x minus 1 into x square minus x plus 1 ना, असं काहीतरी मिळेल तुम्हाला. आणि हे x minus 1 असणार आहे. x minus 1 कॅन्सल झाला. याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x minus 1, परत त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला 2, परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला 0. म्हणजे
इथं n ची व्हॅल्यू कोणतीही घेतला तर तुम्हाला nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय मिळत जाईल तुम्हाला 0. झिरोच मिळणार. सो आन्सर विल बी 0. नेक्स्ट एक्झाम्पल. The rank of a matrix 1 1 1 minus 1 0 1. The rank of the matrix A, which is equal to 1 1 1 1 0 1 minus 1 सांगितलं तुम्हाला आणि हे तर 1 1 1. काय असेल सांगा आता. 2. 2. रँक किती येतं बघा. रँक विल बी R3 minus R1 0 झाला. R2 plus R1. त्यामुळे रँक ऑफ दिस A will be 2. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. The system AX is equal to B, where A is a square matrix, has unique solution if कधी possible असेल unique solution. Determinant of A is equal to 0, not equal to 0. काय असेल. नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असल्यानंतरच मिळणार आहे आपल्याला. Not equal. येस. डिटरमिनंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर इफ 2 3 4 आर आयगन व्हॅल्यूज ऑफ ए, देन आयगन व्हॅल्यूज ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/2, 1/2, 1/3. 1/3, 1/4. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल. If A is a matrix of 4/3, then the rank of matrix A is 4/3 चा मॅट्रिक्स आहे. less than 4 or आता- equal to 3. इथं लेस दॅन 3 येणार. लेस दॅन 3 और इक्वल टू 3. to 4. इक्वल टू 3 राहणार. 4 नाही येणार. लेस दॅन 4 ऍक्च्युअली तर ह्याची जर रँक घेतली तर आपण लेस दॅन 3 किंवा इक्वल टू 3 मिळेल. रँक काढताना less than 3 or equal to 3, that is the answer. Next, 2 to 8 are the eigenvalues of matrix A. 2 to 3 are eigenvalues of matrix A, and 6 3 K are diagonal elements. Then what is the value of K? K is equal to सांगा. K काय Minus असेल. किती. -2. प्रॉपर्टी कोणती यूज करतोय आपण इथं. Diagonal elements is equal to addition of The sum eigenvalue. of diagonal elements is equal to the sum of eigenvalues. बरोबर आहे. 2 plus 2 plus 3 is equal to 6 plus 3 plus K. आता इथे काय आलंय. 7 7 equal to 19. is equal to 9. 9 minus K. काय आन्सर काय येईल इथं. -2. -2. 8 घ्या. सॉरी 2 to 8 घ्या तिथं. 2 to 8 घ्या. इट्स 8. अदरवाइज निगेटिव्ह मिळून जाईल आपल्याला इथं. 2 to 8. हे किती झाले तर 12 झाले ना. 3. हा आणि 12. हे 9. 9 प्लस के. के बरोबर काय असेल. 12 वजा 9. 3 plus 3. के इज इक्वल टू. नेक्स्ट एक्झाम्पल. For the system Ax is equal to 0 with n variables, if A is a square matrix and determinant of A is not equal to 0, then which of the following is false? Just listen carefully. For the system Ax is equal to 0 with n variables, if A is a square matrix
and determinant of A is not equal to 0, then which of the following is false? First option, system has unique solution, system has zero solution, system has trivial solution, and system has non-zero solution. पहिलं युनिक सोल्युशन आहे, नंतर झिरो सोल्युशन आहे आणि ट्रिवियल सोल्युशन आहे, आणि लास्ट जे आहे नॉन झिरो सोल्युशन. मग याच्यामधलं चुकीचं स्टेटमेंट कोणतं आहे? हे बघा, आपल्याला सिस्टीम कशी आहे, एक्स इज इक्वल टू 0 आहे. ओके, डिटरमिनंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, मग आता याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी काय असतात? ज्यावेळेस आपण होमोजिनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय, सिस्टम ऑफ होमोजिनियस इक्वेशन, इट इज ऑलवेज इनकन्सिस्टंट. सॉरी, इट इज ऑलवेज कन्सिस्टंट. येस. मग आता ह्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटीज काय असतात? युनिक सोल्युशन, ट्रिवियल सोल्युशन, ट्रिवियल सोल्युशन, नॉन ट्रिवियल सोल्युशन. जस्ट अ मिनिट. ट्रिवियल सोल्युशन अँड झिरो सोल्युशन, आणि लास्ट ऑप्शन आहे नॉन झिरो सोल्युशन. ठीक आहे, तर मला सांगा आता ह्याच्यामधलं फॉल्स स्टेटमेंट कोणतं असणार आहे? फोर्थ नॉन झिरो. नॉन झिरो सोल्युशन इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, युनिक म्हणजे तिथं आपल्याला इट इज इक्वल टू ट्रिवियल, आणि ट्रिवियल म्हणजेच काय? झिरो. युनिक आहे, ट्रिवियल आहे, झिरो आहे. मग ह्याच्यामध्ये ऑड कोणतं असणार आहे? नॉन झिरो. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. one of the eigenvectors of the matrix A is equal to, आता या ठिकाणी मॅट्रिक्स दिलेला आहे तरी 2 2 1 3 2 2 1 3. One of the eigenvectors of the matrix A is equal to 2 2 1 3 is. याच्यामधलं आता आयगन फाइंड आउट करायचे आहेत. ऑप्शन्स आहेत आपल्याला दिलेले असणार आहेत. ऑप्शन काय असतील बघायचे आणि याचे आयगन वेक्टर्स फाइंड आउट करायचे. आता तिथे खाली जे काही ऑप्शन असतील त्याच्यामध्ये चूज करायचं. ठीक आहे, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा तुम्ही. सॉल्व्ह करून मला सांगा त्याचा आन्सर काय मिळेल. त्याच्यामध्ये जे काही ऑप्शन्स असतील त्याच्यामध्ये इथं 2 - 1 असेल. एक मिनिट, ऑप्शन देते तुम्हाला. इथं 2 - 1 2 1 4 1 1 - 1. हे बघा, इथं 2 - 1 2 1 4 4 1 - 1. Which option is the correct option? Just find out the answer. ते या ठिकाणी एक प्रॉपर्टी आपण यूज करतोय, त्यास ते सांगते मी तुम्हाला. तुम्ही सॉल्व्ह करून दाखवा, मला सांगा ते काय असते आन्सर. If y is equal to log of 3x plus 2, then it's yn. 1 आणि 4. 1 आणि 4 येणार नाही, 2 आणि -1 येईल आन्सर. त्याच्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल आहे. मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 - 1. जस्ट मिनिट, इथे A इज इक्वल टू 1 - 1 4. त्याच्यानंतर 2 - 2 4 3 - 3 0. 2 - 2 4 3 -3 0. हा मॅट्रिक्स दिलाय, याचा एक आयगन व्हॅल्यू दिलाय -1. -1 इज द आयगन व्हॅल्यू. ठीक आहे, तर क्वेश्चन काय विचारलं त्यांनी? विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज अन आयगन वेक्टर ऑफ A करस्पॉन्डिंग टू -1. मग त्या ठिकाणी -1 पुट करायचं, लॅम्बडा इज इक्वल टू -1 पुट करायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करता तुम्ही? इथलं A - λI x इज इक्वल टू 0. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे -1 दिलाय, म्हणजे इथं काय असणार आहे? 1 - -1 -1 4 2 -2 -1 4 3 -3 0 -1. हे सॉल्व्ह करा.
आणि हे सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला कोणता आयगन व्हेक्टर मिळतो तो सांगायचा. तिथं ऑप्शन करेक्ट असतील, जो कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे तो चूज करायचा. हॅलो मॅम, बोला. आयगन व्हॅल्यू